आज की हिंदी कक्षा में सभी को स्वागत है. इन्नते हिंदी क्लाസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. मनीषा कुलश्रेष्ठ द्वारा लिखी कहानी बिगड़ेल बच्चे. पिछले कक्षा में हमने पढ़ा कि अध्यापक जी नाश्ते के बंदोबस्त करती हैं. लेखिका से भी पूछती है पर वह मना करती है और सामने बैठे युवाओं से भी पूछती है. तब वह बिना कोई संकोच से पूरी खा लेते हैं. बाद में ट्रेन चेन पुलिंग होती है. लेखिका को कहती है कि ये हालत रेलगाड़ियों में बार बार होती है. बहुत समय बर्बाद होता है. स्थानीय यात्री चढ़ते हैं और बदतमीजी बातें और कुछ कार्यकलाप वे करते हैं स्त्रियों के बीच में. ऐसे होते हैं ट्रेन यात्रा में हमेशा. और उसके बाद लेखिका सोचती है कि अगर ये हालात इस ट्रेन में हो जाता है तो ये युवा क्या करेंगे. लेखिका सोचने लगी कि ये खुलापन, इनकी इस कदर लापरवाही क्या इन्हें खतरों की तरफ नहीं टकेलती. पढ़ाई काम धंधा कुछ करते भी है कि नहीं. उम्र तो मुश्किल से 18-19 के होंगे और वो छोटा लड़का जो है 15 का सा लगता है. और लेखिका ये भी सोचती है कि उनके एक सहकर्मी क्रिश्चियन रहे हैं पर ऐसा खुलापन कभी नहीं देखा. क्या ये किसी मुसीबत को समझदारी से सुलझा सकेंगे, खतरों से बच सकेंगे. और लेखिका अंत में कहती है कि मन में सोचती है कि मैंने यानी लेखिका अपने बेटे बेटी को बहुत संयम और कठोर अनुशासन में पाला है. बेटा तो ठीक है दिल्ली IIT में पढ़ रहा है पर निशी जो उनकी बेटी है उनकी नाम लेते ही वो कुछ रुकती है और ठंडी सांस लेती है और ट्रेन धीमे धीमे जा रही थी. इतना ही हम पिछले कक्षा में पढ़े थे. चलते हैं आगे की ओर. मैंने स्वयं से सवाल पूछा, क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम किया है. ഇവിടെ നമ്മുടെ ലേഖിക തൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന യുവാക്കളുടെ രീതി കണ്ടിട്ട് അവരുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ മക്കളുടെ കാര്യം ചിന്തിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മക്കളെക്കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ लेखिका तन्नोड തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. अपने आप से पूछती है कि क्या मैंने बच्चों को सुरक्षित और कठोर अनुशासन में रखकर बहुत महान काम किया है. മക്കളോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവരെ സുരക്ഷിതരാക്കി അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡിസിപ്ലിൻ നിർത്തുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തത് വളരെ വലിയ കാര്യമായിട്ടാണോ അവർ കരുതുന്നതെന്ന് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई. ഇവിടെ ലേഖിക തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് അതുപോലെ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് വളർത്തിയത് തൻ്റെ മക്കളെ. അത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. अपने आप से सवाल पूछती है वो. जिस प्रकार उन्होंने अपने बेटे बेटी को पाला वो ठीक था. क्या निशी इस कठोर अनुशासन और अतिरिक्त सुरक्षित वातावरण में पलकर बेहद दब्बू बनकर नहीं रह गई.
ഇങ്ങനെ വളർത്തിയിട്ട്, ഇങ്ങനെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് വളർത്തിയിട്ട് നിഷി ഭയത്തോടു കൂടി ഉള്ള സ്വഭാവമായിട്ട് മാറിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ദബ്ബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയം ഭയമുള്ളവളായിട്ട് മാറി എന്ന് സംശയം തോന്നുകയാണ് ഇവിടെ ലേഖികയ്ക്ക്. അതായത് പുറത്തൊന്നും വിടാതെ വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് സുരക്ഷിതരാക്കി വളർത്തി, വീടിനകത്ത് തന്നെ വളർത്തിയത് തെറ്റായോ, അതുകൊണ്ടാണോ അവൾക്ക് ഇത്ര ഭയം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. अपने आप से पूछती है वो अपनी बेटी के संबंध में. बस शादी कर देने भर से हमने क्या उसे सुरक्षित कर दिया. അതുപോലെ സ്വയം ചോദിക്കുകയാണ്, അവളെ വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തത്, അതിനുശേഷം അവളെ സംരക്ഷിതയാക്കിയോ, വിവാഹം ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവളെ സംരക്ഷിതയാക്കിയോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വയം. अपनी बेटी को शादी करवा के वो सुरक्षित कर दिया क्या, वह अपने आप से पूछती है. अपनी होनहार MBA लड़की की बम्बई जाकर एक मल्टीनेशनल नौकरी नहीं करने दी. अपनी होनहार MBA लड़की को मुंबई जाकर एक मल्टीनेशनൽ नौकरी नहीं करने दी. തൻ്റെ സമർത്ഥയായ മകളെ മുംബൈയിൽ വിട്ടിട്ട്, MBA ചെയ്യാൻ മുംബൈയിൽ വിട്ടിട്ട് മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്ക് അവരെ വിട്ടില്ല. अपनी बेटी को, होनहार बेटी को मुंबई में MBA करने के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने के लिए नहीं दी, इजाज़त नहीं दी. हम दोनों ही डर गए थे. കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പേടിച്ചിരുന്നു. ഡർ ഗയേ थे. കിത്ന റോയി തീ വ, ഒരുപാട് കരഞ്ഞിരുന്നു. पर हमारा मन नहीं माना, പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം ഇത്രയും ദൂരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് പഠിക്കാനും ജോലി ചെയ്യാനും വിടാൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മനസ്സുണ്ടാവില്ല. പേടിയായിരുന്നു. ബാഹരി ദുനിയ यानी खतरों से भरी दुनिया, क्योंकि बाहरी दुनिया है बम्बई में छोड़ना उतना हिम्मत नहीं था उनकी माता पिता को, यानी लेखिका और उनके पति को. कह दिया था यही रह कर करो नौकरी, അങ്ങനെ പറയേണ്ടി വന്നു, ഇവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് ജോലി ചെയ്തോ എന്ന് പറയേണ്ടി വന്നു. यही रह कर नौकरी करो. कह दिया कि शादी के ബാബല പറഞ്ഞു, മകളോട് പറഞ്ഞു ജോലിക്ക് പോയിക്കോ എന്ന്. ऐसा कहा ഭർത്താവ് को पति का मुंह देखती है. बार में पर 3 भाइयों में सबसे ിക്കേണ്ടി വരികയാണ് അവൾക്ക്. जाना पड़ती है. में वो परिवार बहुत बिजनेस वाले हैं, വലിയ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെയാണ് കുടുംബം. पर 3 भाइयों में सबसे छोटा उसका पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है. 3 സഹോദരന്മാരാണുള്ളത്, അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ലേഖികയുടെ മകളുടെ ഭർത്താവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹമേഷ ബെവ്കൂഫ് ബൻതാ ഹെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഡ്ഢി ആവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിധി. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ സമർത്ഥന്മാരാണ്, മറ്റു സഹോദരന്മാരൊക്കെ സമർത്ഥന്മാരാണ്. उनके भाई बहुत सामर्थ्य है उनके भाइयों को, लेकिन लेखिका की बेटी की पति हमेशा बेवकूफ़ बनता है. खाने पीने की कमी नहीं, बड़ा घर है.
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ല. ബഡാ ഘർ ഹെ, വലിയ വീടാണ്. സംയുക്ത പരിവാർ ഹെ, ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയാണ്. संयुक्त परिवार का मतलब है जॉइंट फैमिली, കൂട്ടുകുടുംബം. पर निशी अपने से कुछ खरीदना चाहे, कहीं घूमना चाहे, वह सब नहीं हो पाता. പക്ഷേ നമ്മുടെ നിഷി, ലേഖികയുടെ മകൾ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനോ, ഖരീദന വാങ്ങുക, ടു ബൈ, കഹി ഘൂമനെ ജാന, എവിടെയെങ്കിലും കറങ്ങാൻ പോവുക, വ സബ് നഹി ഹോ പാത്ത, അതൊന്നും അവൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല. क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, अपना पति की पास जानी पड़ती है पैसा मांगने के लिए, और बाहर अकेला नहीं जा सकती, ऐसे वो पला नहीं है. लेकिन उसे अनुशासन के रूप में സുരക്ഷിത് करके കഠോര അനുശാസൻ മേ പാലാത്ത, വളരെ ഡിസിപ്ലിനായിട്ട് വളരെ സുരക്ഷിതയാക്കിയിട്ടാണ് വളർത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് പോവുക, അതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് കയ്യിൽ പൈസയില്ല, ഹസ്ബൻഡിനോട് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ലേഖിക ചിന്തിക്കുകയാണ്. मायके तक अब उसे अकेले ट्रेन में बच्चों के साथ आने में डर लगता है. അമ്മ വീട്ടിൽ വരെ വരണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രെയിനിൽ കുട്ടികളുമൊത്ത് അവൾക്ക് വരാൻ പേടിയാണ്. बच्चों के साथ आने में वो उसे डर है. अपने घर में दामाद के पास फुर्सत नहीं कि छोड़ जाए. दामाद का मतलब है मरुमगन, सन इन लॉ. उनके पास समय नहीं है उनको छोड़कर जाने की. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ സമയവുമില്ല. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്, ആരെ കയ്യിലും സമയമില്ല. എല്ലാവരും ഓടുകയാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും. ആരുടെടുത്തും സമയമില്ല. किसी के पास समय नहीं है. आधुनिक समाज में सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसा कमाने के लिए. सब लोग स्वार्थ बन चुके हैं. बस उसी को तो लेने जा रही हूँ. निशी के पापा डायबिटिक है, वे घर से नहीं निकलते. ഞാൻ അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്, നിഷിയെ. ഉസിको तो लेने जा रही हूँ. നിഷി के पापा डायबिटिक है. നിഷിയുടെ അച്ഛൻ ഡയബറ്റിക് ആണ്, അസുഖബാധിതനാണ്. वे घर से नहीं निकलते, इसलिए वो घर से नहीं निकलते हैं. वो डायबिटिक है, बीमार है. आज निशी आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती तो, निशी को उन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी होती तो आज निशी का चेहरा इस सामने बैठी लड़की सा चमकता. ഇന്ന് നിഷി ഫിനാൻഷ്യലി, ആർത്തിക് രൂപ से, സാമ്പത്തികമായിട്ട് സ്വതന്ത്ര ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അതുപോലെ തന്നെ നിഷിക്ക് ഉन्होंने उसकी पसंद से शादी करने दी तो, അതുപോലെ തന്നെ അവളെ ഇഷ്ടത്തിന് കല്യാണം, വിവാഹം അവൾ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, ആജ് നിഷി ക ചെഹ്റ ഇസ് സാമനെ ബേട്ടി ലഡ്കി സ ചമക്ത, ഇന്ന് നിഷിയുടെ മുഖം എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം പോലെ തിളങ്ങും. लेकिन यहाँ सोचती है कि आर्थिक रूप से वो उनकी बेटी स्वतंत्र होती तो और उसकी पसंद से शादी करने दी तो आज निशी का चेहरा लेखिका के सामने बेटी वो लड़की सा चमकता. 27 साल की उम्र में वो 35 की नहीं लगती. 27 വയസ്സാണ് അവൾക്ക് ശരിക്കും, പക്ഷേ 35 വയസ്സ് തോന്നിക്കും. കാരണം അത്രയ്ക്കും ടെൻഷൻ, प्रयासങ്ങൾ അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. उनको अभी 27 साल की उम्र है. यहाँ उम्र शब्द जो दिया है वो असल में उम्र है. यहाँ उम्र दिया है, आयु. 35 की नहीं लगती, 35 വയസ്സ് തോന്നിക്കില്ല, ശരിക്കും 27 വയസ്സാണ്. हर समय एक स्थायी हताशा उसके चेहरे पर नहीं होती. हमेशा उनकी चेहरे पर हताशा है. हताशा का मतलब है निराशा. स्थायी का मतलब है परमानेंट. हमेशा उनके चेहरे पर हताशा है, दुख है. लेकिन ये बेहयाई
खतरों को आमंत्रित करता खुलापन में असमंजस में बीतती मुझे निशी के हालातों पर रोना आने लगा था. പക്ഷേ ഈ ബെഹയായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലജ്ജിക്കുന്ന बिना शर्म से खतरों को आमंत्रित करना खुलापन ഈ തുറന്ന ഈ ബിഹേവിയർ ഓപ്പൺ ബിഹേവിയർ खुलापन നമ്മുടെ ഈ യുവ ലേഖികയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ലേഖിക के सामने जो युव बेटी है वो तो खुलापन का चरित्र वाले हैं. वे तो खतरों को സ്വയം ആമന്ത്രിത് करते हैं. അപകടങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന സ്വഭാവക്കാരാണ് ഈ ലേഖിയുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവർ. കുലാപ്പൻ ഓപ്പൺ ബിഹേവിയർ ഉള്ളവർ. മേ അസമഞ്ജസമെത്തി, ഞാൻ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിലായി. ഇതാണോ ശരി, ഞാൻ ചെയ്തതാണോ ശരി, ഞാൻ എൻ്റെ മകളോട് ചെയ്തതാണോ ശരി. मैंने जो अपनी बेटी से जो किया है क्या वो सही है, या मेरे सामने जो जितने युवा बैठे हुए हैं उनके जो खुलापन बिहेवियर जो चरित्र है क्या वो सही है. ലേഖിക അസമഞ്ജസ് है, വളരെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. എന്താണ് ശരി? മുझे നിഷി के हालातों पर रोना आने लगा था. എനിക്ക് നിഷിയുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ട്, അവളുടെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചിട്ട് കരയാൻ തോന്നുന്നു, കരയാൻ വരുന്നു. കണ്ണ് നിറയുന്നു നമ്മുടെ ലേഖികയുടെ. सामने की सीट पर बड़ा लड़का और लड़की एक दूसरे पर ढल के सो रहे थे. മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന പയ്യനും അതുപോലെ ആ പെൺകുട്ടിയും പരസ്പരം ചേർന്നിരുന്നു കൊണ്ട് ഉറങ്ങുകയാണ്. एक दूसरे पर ढल के वो सो रहे थे, वो लड़की वो लड़का, बड़ा लड़का. डेपोनियर के ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी. डेपोनियर हमने पिछले कक्षा में शुरू में पढ़े थे, वो मैगज़ीन है. उसके ऊपर हेल्थ और रीडर्स डाइजेस्ट भी रखी थी. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹെൽത്ത് ഓർ റീഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൈജസ്റ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിപ്പ് മാഗസിൻ का मतलब है चीप मैगज़ीन, വളരെ മോശപ്പെട്ട മാഗസിൻ. അത് खुली ट्रेन के फर्श पर लौट रही थी. അത് खुली ट्रेन के പകുതി തുറന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നിലത്ത്, ഫർഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലമാണ്, നീച്ചെ. ഇപ്പോൾ ലോട്ട് രഹന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ മാഗസിന് താഴെ നിലത്ത് ഉരുണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പകുതി തുറന്ന ട്രെയിനിൻ്റെ നിലത്ത്, സ്പേസിലെടുത്ത്. तो आज एक युवा सब कुछ पढ़ता है. आज का युवा सब कुछ पढ़ता है. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് യുവതലമുറ എല്ലാം വായിക്കുന്നവരാണ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും എടുത്ത് വായിക്കുന്നവരാണ്. चुड़के ने फिर वॉकमैन चला लिया था, पर इस बार थोड़ा कम लाउड है. चुड़के का मतलब है छोटा लड़का. वो छोटा लड़का വോക്ക്മാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം വളരെ കുറഞ്ഞ സൗണ്ടിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. बहुत कम साउंड में आवाज़ में वॉकमैन कान में रखा है. डॉक्टर और उनकी पत्नी बड़ी तलीनता से रमी खेल रहे थे. നമ്മുടെ ഡോക്ടറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും വളരെ തലീനത का मतलब है താല്പര്യത്തോടു കൂടി റമ്മി കളിക്കുകയായിരുന്നു. റമ്മി खेल रहे थे डॉक्टर और उनकी पत्नी. मुझे अपना आप अचानक बहुत अकेला लगा. എനിക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി. लेखिका को अपने आप अकेला महसूस होती है लेखिका को. पैर लड़के सोच आई थी. കാലിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടത് കാരണം അവരുടെ കാലുകൾക്ക് നീര് വന്നിരുന്നു. സൂച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീരാണ്. ലടക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂക്കിയിടുക.
बल्कि सुन्न पड़ने लगे थे। सुन्न का मतलब है एक तरह का दर्द है पैर में। लेकिया के पैर दर्द हो रही थी। കുത്തുന്ന വേദന, നീര് കാരണം അവരുടെ കാലിന് തൂക്കിയിട്ടത് കാരണം കുത്തുന്ന വേദന അനുഭവിക്കുകയാണ് അവർ. मैंने उन्हें ऊपर कर लिया. അവരവരുടെ കാലുകളിലേക്ക് अपने पैर ऊपर कर लिया. മുകളിലേക്ക്, സീറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു തൻ്റെ കാലുകൾ. ट्रेन तेज़ रफ्तार से उष्ण कटिबंधीय जंगलों से गुजर रही थी. ട്രെയിൻ വളരെ സ്പീഡിൽ, ഉഷ്ണകാലമാണ്, കടിബന്ധിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്കായിട്ടുള്ള, ജംഗ്ലോൻസെ കാടുകളിലൂടെ, വനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗുസറഹീത്തി ബടെ जंगल से गुजर रही थी. अप्रैल का महीना था और मौसम गर्म होने लगा था. ഏപ്രിൽ മാസമായിരുന്നു, മഹീന മാസം, മന്ത്, और मौसम गर्म होने लगा था. കാലാവസ്ഥ വളരെ ചൂട് ഉള്ള കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. गर्म का मौसम था. सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था. രാവിലെ 10 മണി ആയാൽ തന്നെ ഉച്ച ആയ പോലെ തോന്നുമായിരുന്നു. सुबह के 10 बजे ही दोपहर का सा एहसास हो रहा था. फीलिंग, एहसास, തോന്നുക. भूख भी लग आई थी. उसे भूख भी लग आई थी लेखिका को. पर मेरे पास क्या धरा था. പക്ഷേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ കയ്യിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ധരാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ പിടിക്കുക. उनके पास कुछ भी नहीं था. केवल 3 सेब, एक सैंडविच, एक भूला भड़का चाय वाला उधर से गुजरा तो मैंने उसे रोक लिया. നമ്മുടെ ലഗിയയുടെ കയ്യിൽ ആകെ 3 ആപ്പിൾ, സേബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്പിളാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. एक भूला भड़का चाय वाല, ഒരു ചായക്കാരൻ അതിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ, ട്രെയിനിൽ പൊതുവെ ഉണ്ടാവുന്ന ചായ കൊടുക്കുന്നവർ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ചായക്കാരനെ തടയുന്നു. उनको बुला लिया. वो चाय वाला को लेके आने बुला लिया क्योंकि वो उनको बहुत भूख लग रही थी. उनके पास कुछ भी नहीं था, केवल 3 सेब और एक सैंडविच था. आज की कक्षा इतना ही. आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया है. धन्यवाद.